अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 इंग्लिश सब्जेक्ट कोड 013 सेकंड लैंग्वेज फंक्शन्स। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ आपणे पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल 2 भागना विडियो मूकी चूक्या छे। एमां पहला भाग में 2 लैंग्वेज फंक्शन पर्पज और कॉन्ट्रास्ट, बीजा भाग में 3 लैंग्वेज फंक्शन्स रिजल्ट, सपोजिशन्स और ऑल्टरनेटिव चॉइस नी चर्चा करी विस्तृत उदाहरणों साथे। बोर्ड में आ मुद्दो प्रश्नपत्र में विभाग ए में 8 થી 10 એટલે કે 8 to 10 में पूछाय छे। सूचना पण वारंवार में विद्यार्थी मित्रों तमने उल्लेख साथे बतावी छे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रेकेट एंड राइट देम अगेन्स्ट इच। कौंस में आपेला योग्य लैंग्वेज फंक्शन ने पसंद करीने वाक्यनी सामे लखो। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મુદ્દો અગાઉ બી મેં ચર્ચા કર્યા પ્રમાણે બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પરીક્ષામાં તમે આસાનીથી એમાં 3માંથી 3 માર્ક્સ 3 આઉટ ઓફ 3 મેળવી શકો છો। માત્ર તમારે લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ અને એની સામે મેં જે લેંગ્વેજ આઇટમનું જે કોઠો બનાવેલો છે એ તમે ધ્યાનથી અભ્યાસ કરી લેશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે। અહીંયા લેંગ્વેજ ફંક્શન ત્રીજા ભાગની અંદર જો 6ઠા નંબરનું લેંગ્વેજ ફંક્શન આપ્યું છે, હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ। લેંગ્વેજ ફંક્શનનું નામ શું છે? હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ, ભૂતકાળની કોઈ આદત કે ટેવ। तो एनी सामे लैंग्वेज आइटम आपी है विद्यार्थी मित्रों यूज्ड टू प्लस वर्ब 1 એટલે यूज टू साथे V1 मूळ क्रियापद। तो कोईपण वाक्य में यूज टू साथे V1 क्रियापद होय એટલે તમે નક્કી કરી શકો કે ભાઈ આ વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ છે અને તમે એની સામે પછી એ ફંક્શન લખી શકો। દાખલા તરીકે હું અહીંયા બોલી જાઉં છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે he used to play cricket in his childhood। he used to play cricket इन हिज चाइल्डहुड, ये बचपन में क्रिकेट रमवानी आदत के टेव धरावतो हतो। अहींया यूज टू अने प्ले मूळ क्रियापद जोयुं એટલે તરત ખ્યાલ આવી જાય ભાઈ આ વાક્ય રચના હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ છે। આ રીતે તમારે લેંગ્વેજ આઇટમના આધારે નક્કી કરી લેવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે લાંબી વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે નહીં કરીએ કારણ કે હજી ઘણું બધું કોર્સ આપણે જોવાનું છે, એટલા માટે 7મા નંબરનો વિદ્યાર્થી મિત્રો લેંગ્વેજ ફંક્શન જુઓ, ઓફરિંગ સજેશન અથવા એડવાઇસ। ઓફરિંગ સજેશન અથવા એડવાઇસ, लैंग्वेज फंक्शन नाम सजेशन और एडवाइस है। आगे ऑफरिंग शब्द आप ऑफरिंग सजेशन और एडवाइस। अँ लैंग्वेज आइटम आप शुड। शुड एक ऑक्सिलरी है विद्यार्थी मित्रों जो फरजनो भाव बतावे, विनंती भाव बतावे। शुड प्लस V1, V1 એટલે મૂળ ક્રિયાપદ। બીજી લેંગ્વેજ આઇટમ આપી છે ought to, OUGHT, ought to પ્લસ V1। અને ત્રીજી લેંગ્વેજ આઇટમ આપી છે had better। विद्यार्थी मित्रों जे वाक्यनी अंदर शुड प्लस V1 अथवा ought to प्लस V1 अथवा हेड बेटर नामना मुद्दाओ आवता होय, लैंग्वेज आइटम्स आवती होय तो ए वाक्यमां भाषानुं फंक्शन ऑफरिंग सजेशन छे ए दर्शावो। एक सिंपल उदाहरण हेड बेटरनुं आपी दऊं, यू हेड बेटर टेक रेस्ट। यू हेड बेटर टेक रेस्ट। अहींया हेड बेटर शब्द आव्यो એટલે તરત તમને સ્ટ્રાઇક થઈ જાય કે ભાઈ મારે आ वाक्य में भाषाનું फंक्शन क्यों જોવાનું છે? हेड बेटर होवाना कारणे वाक्य में भाषाનું फंक्शन ऑफरिंग सजेशन अथवा एडवाइस છે। यू ऑट टू वर्क हार्ड, वाक्य रचना हूँ बोलूँ छूँ, यू ऑट, OUGHT, ऑट, यू ऑट टू वर्क हार्ड। जो ऑट टू पर नजर पड़े विद्यार्थी मित्रों એટલે તમને સ્ટ્રાઇક થઈ જ જશે કે આ વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન સજેશન અથવા એડવાઇસ છે। એટલે કે લેંગ્વેજ આઇટમના આધારે તમે ભાષાનું ફંક્શન આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો। અહીંયા તમારે માત્ર આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે, એનું કોઈ નિયમ કે એના કોઈ ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાના નથી। 8મા નંબરનું ફંક્શન જુઓ, એક્સપ્રેસિંગ રીઝન। અહીંયા લેંગ્વેજ ફંક્શનનું નામ છે રીઝન। એમાં લેંગ્વેજ આઇટમમાં 5 મુદ્દાઓ લીધા છે, ઓવિંગ ટુ, ડ્યુ ટુ, બીકોઝ ઓફ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ અને વાય। જનરલી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ વાક્યમાં ઓવિંગ ટુ, ડ્યુ ટુ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ अथवा वाय आ 5मांथी कोई एक लैंग्वेज आइटम होय तो तमारे ए वाक्यमां भाषानुं फंक्शन रीजन समझी अने एनी सामे लखी देवुं एक्सप्रेसिंग अथवा शोइंग रीजन। 9मा नंबरनुं विद्यार्थी मित्रों लैंग्वेज फंक्शन जुओ जेनुं नाम छे शोइंग एक्सक्लेमेशन। शोइंग एक्सक्लेमेशन, उद्गार वाक्य। सिंपल छे आ विद्यार्थी मित्रों। आ मुद्दो वॉट थी वाक्य शरू थयुं अने पाछळ उद्गार चिन्ह होय, हाउ थी वाक्य शरू थयुं अने पाछळ उद्गार चिन्ह होय, हुर्रा, वाव जेवा शब्दोथी वाक्य शरू थयुं अने पाछळ उद्गार चिन्ह होय तो ए वाक्यमां भाषानुं फंक्शन एक्सक्लेमेशन आवे, बहु सामान्य छे। अने छेल्लुं 10मुं फंक्शन जुओ, एक्सप्रेसिंग चॉइस अथवा प्रेफरन्स।
એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ પ્રેફરન્સ. આવા વાક્યમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાષાનું જે લેંગ્વેજ આઇટમ છે વુડ રાધર પ્લસ V1, વુડ રાધર પ્લસ V1. તો કોઈ પણ વાક્યમાં વુડ રાધર શબ્દ જુઓ એટલે તરત તમને સ્ટ્રીપ લાઇટ થાય બી આ વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન ચોઇસ અથવા પ્રેફરન્સ છે, તો એ એની સામે લખી દેવું. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ અને એની સામે આપેલા લેંગ્વેજ આઇટમ્સના મુદ્દાઓને યાદ કરી લેવાના અને એના આધારે તમે પરીક્ષામાં આસાનીથી પ્રશ્નપત્રમાં વિભાગ એમાં સેક્શન એની અંદર મુદ્દા નંબર 8 to 10, 8 થી 10 આઈડેન્ટિફાઈ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન નામનો જે પૂછાય છે 3 માર્ક્સનો મુદ્દો, એ તમે આસાનીથી સ્કોર કરી શકશો. અને મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ આ મુદ્દામાં 3 out of 3 માર્ક્સ મેળવી જ લે છે. તમે બસ આ લેંગ્વેજ આઇટમ્સ યાદ રાખવાની કે ભાઈ 6 નંબરનો મુદ્દો અહીંયા જોયો હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ, એની સામે લેંગ્વેજ આઇટમ કઈ છે યુઝડ ટુ. 6 નંબરનો મુદ્દો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી જોઈ લો, હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ, એની સામે લેંગ્વેજ આઇટમ કઈ છે યુઝડ ટુ. લેંગ્વેજ આઇટમ મતલબ જે કોઈ વાક્યમાં યુઝ ટુ V1 નામની મુદ્દો આપેલો હોય તો એ વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન હેબિચ્યુઅલ એક્શન ઇન પાસ્ટ. 7મા નંબરમાં જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓફરિંગ, સજેશન, એડવાઇસ, એમાં 3 લેંગ્વેજ આઇટમ આપેલી છે શુડ પ્લસ V1, ઓટ ટુ પ્લસ V1 અને હેડ બેટર. તો આ 3માંથી કોઈ પણ એક લેંગ્વેજ આઇટમ વાક્યમાં વપરાઈ હોય તો એ વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન એડવાઇસ અથવા સજેશન્સ ગણાશે. એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો 8મા નંબરમાં એક્સપ્રેસિંગ રીઝન, ફરીથી જોઈ લો આ લેંગ્વેજ આઇટમ એની સામે 5 છે ઓવિંગ ટુ, ડ્યુ ટુ, બીકોઝ ઓફ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ અને વાય. તો આ 5માંથી કોઈ પણ એક લેંગ્વેજ આઇટમ વાક્યમાં જોવા મળે તો તમારે માની લેવું કે વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન રીઝન છે. એ જ રીતે શોઈંગ એક્સક્લેમેશન, એમાં પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ સરળતાથી તમે આ રીતે વાક્ય જોશો કે વોટથી વાક્ય શરૂ થયું છે અને પાછળ ઉદ્ગાર ચિહ્ન એક્સક્લેમેશન માર્ક્સ આપ્યું છે. એ જ રીતે હાઉથી વાક્ય શરૂ થયું છે અને પાછળ એક્સક્લેમેશન માર્ક્સ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ઉદ્ગાર ચિહ્ન કહીએ આપેલું છે, હુર્રા, વાવ વગેરેમાં ઉદ્ગાર ચિહ્નવાળા વાક્યો, તો એ એક્સક્લેમેશન શોઈંગ એક્સક્લેમેશન વાક્ય ગણાશે. અને છેલ્લે 10મા નંબરના મુદ્દામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્સપ્રેસિંગ ચોઇસ પ્રેફરન્સ, એમાં લેંગ્વેજ આઇટમ વુડ રાધર પ્લસ V1. કોઈ પણ વાક્યમાં વુડ રાધર પ્લસ V1 હોય તો એ વાક્યમાં ભાષાનું ફંક્શન ચોઇસ પ્રેફરન્સ ગણાશે. આ રીતે તમારે લેંગ્વેજ આઇટમના આધારે લેંગ્વેજ ફંક્શનને આઈડેન્ટિફાઈ કરી એની સામે લખવાનું છે. બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે ચોથા વિડીયોમાં આપણે બીજા અન્ય ફંક્શનોની ચર્ચા કરીશું. ઓકે.